Hello, welcome to all. In this video, we are now going to discuss new point, new topic. Name of the topic is determinant and matrices. Okay, up to this step we have completed three topics. First one is angle and its measurement. Second one is trigonometry part first. Third one is trigonometry part second. And now new point is here, determinant and the matrices. This point, that is determinant concept, is already we have discussed in 10th standard. In 10th standard we have solved some examples also based on the determinant, but there was a condition. What was that condition? Determinant of order 2 by 2. If the four numbers are given and four numbers are arranged according to two rows and two columns enclosed between vertical bar, then the such arrangement is called determinant of order 2 by 2. And we have also find value of determinant. Okay, and some example based on this. Linear equations in two variable can be solved with the help of Cramer's rule, and Cramer's rule is only for, that is, application of the determinant of order 2 by 2. Let us discuss revision point of view. In this standard we are now discussing determinant of order 2 by 2 as well as determinant of order 3 by 3. Okay, and how to solve, how to find values of determinant of order 2 by 2 as well as value of determinant of order 3 by 3. Okay, after that we will discuss properties of determinant. After that how to apply determinant, that is application of determinant for solving simultaneous linear equation. Let us start revision point of view. First point is here, determinant of order 2 by 2, of order 2. We can say determinant of order 2 of order 2. Okay, so if the four numbers are given, if I am writing here, if A, B, C and D are four numbers, then A, B, C, A are the four numbers, then arrangement of four numbers, then the arrangement of these numbers in two rows and two columns, arrangement of these four numbers in two rows and two columns enclosed between vertical bar, enclosed between vertical bars, is called determinant, is called determinant of order 2. Okay, this is basic definition of the determinant of order 2 by 2. Okay, and these numbers, see here, A, B, C, D are the four numbers. Suppose, that is, we can write it as like this. Suppose A, B, C, D, A, B, C, D. These are the four numbers are arranged according to row number first, row number second. This is column number first, column number second, and enclosed between vertical bar. This is only vertical bar, but this is not like this. A, B, C, D. If the four numbers are enclosed, arranged like this, then this arrangement is called
here it is matrices, or we can say as a matrix. Matrices is a plural form, matrix is a singular form. So don't write the numbers like this, only try to write the number like this. See here, if the 4 numbers, how many numbers? 4, A, B, C, D. Then are the 4 numbers, then the arrangement of these numbers in 2 rows and 2 columns. This is row number first, call as R1. This is row number second, call R2. 2 rows and 2 columns, mean this is a column number first, so we can say as a C1. Column number 2 we can say as a C2. And these arrangement of 4 numbers in 2 rows and 2 columns is called a determinant. Determinants are denoted by using capital letters. So we can say as a capital D is equal to these numbers, that is A, B, C and D. These numbers are arranged like this, and the value of this determinant, the value of determinant, value of determinant is given by, that is D is equal to A multiplied by D, cross multiply like this, A multiply B, don't take B multiply by C, first take A multiply by D minus of B multiply by C, B multiply by C, but in between this keep minus sign. So this gives the value of a determinant. Okay, this is about the determinant of order 2 by 2. Let us discuss some examples. Okay, for revision point of view, I will now explain in another way. Look here, baga, determinant of order 2 by 2, arrangement of 4 numbers, 4 नंबरची अरेंजमेंट आहे, कुठलेही 4 नंबर, एनी 4 नंबर्स, मग रियल नंबर असले तरी चालतील, ट्रिग्नॉमेट्रिक क्वांटिटी साइन कॉस टॅन असं असलं तरी चालेल, जे असतील ते असतील. अरेंजमेंट ऑफ 4 नंबर्स, दीज आर द एलिमेंट्स. ते लिहित असताना कसं लिहा, 2 रोज अँड 2 कॉलम्स, आडव्या रो उभे कॉलम या स्वरूपात लिहा. आणि हे सर्व बंदिस्त काय, दुव्या 2 उभ्या लाईनमध्ये करा, व्हर्टिकल बारमध्ये करा. and determinant denoted by capital letters. Okay, and the value of determinant is given by capital D equal to A multiplied by D AD minus of BC. आणि अशा रीतीने ही कशाची व्हॅल्यू झाली, D म्हणजे डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू झालेली आहे. बरोबर आहे. आता हे डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू झाल्यानंतर आता आपण एक्झाम्पल्स बघणार आहोत. एक्झाम्पल्स बघा जरा. एक्झाम्पल्स, फाइंड व्हॅल्यू ऑफ, फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ नंबर 1 3217. पहिला एक्झाम्पल. दुसरा एक्झाम्पल बघा 1211. दुसरा एक्झाम्पल. थर्ड एक्झाम्पल इथं साइन थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा साइन थीटा. वेगळे एक्झाम्पल मुद्दाम घेतोय मी इथं. नंबर 4 2 -1 8 10. किती एक्झाम्पल्स आपण इथं घेतलेत? 4 एक्झाम्पल्स इथं घेतलेले आहेत. आणि या 4 एक्झाम्पल्स जे आहेत त्याची व्हॅल्यू काढा असा आपल्याला प्रश्न विचारला जातो. आणि हे अगदी सोपं आहे. तुम्हाला हे स्कूल लेवलला झालेलं असल्यामुळे हे अतिशय सोपं वाटणार आहे. लेट अस फाइंड व्हॅल्यू ऑफ फर्स्ट सोल्युशन. फर्स्ट इज हियर. व्हॉट इज 3217. बघा बरं, पहिलं एक्झाम्पल आपण इथे घेतलेलं आहे.
डिटर्मिनंट डिनोटेड बाय कॅपिटल डी. लेट सोल्युशन बघा, लेट डी इज इक्वल टू 3, 2, 1, 7. आता व्हॅल्यू काढताना तुम्हाला आत्ताच सांगितलं आहे ए बी सी डी असं जर कम्पेअर केलं तर 3 मल्टिप्लाय बाय 7 पहिल्या ब्रॅकेटमध्ये 3 मल्टिप्लाय बाय 7 मायनस 1 मल्टिप्लाय बाय 2 7 21 21 मायनस 2 म्हणजे किती येणार आहे 19. अशा रीतीनं डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू किती आलेली आहे 19 आलेली आहे. बरोबर आहे. याच पद्धतीनं आपण एक्झाम्पल नंबर 2 सॉल्व करणार आहे. तर तुम्ही काय करा, हे प्रथम जे सांगितलेलं आहे ते व्यवस्थित तुम्ही लिहा. एक्झाम्पल जे आहे व्यवस्थित लिहिण्याचा प्रयत्न करा. ओके. तर तुमचं हे लिहून झालेलं असेल. आता आपण काय करूया, एक्झाम्पल नंबर जे 2 आहे ते एक्झाम्पल सॉल्व करायचा प्रयत्न करणार आहोत. व्हॉट इज एक्झाम्पल नंबर 2? लेट अस डिस्कस एक्झाम्पल नंबर 2. लुक हियर 1 2 1 1. हियर 1 2 1 1. This is our example number 2. How to solve this example? Let us start here. आता हे जे इक्वेशन नंबर आपण 1 देणार आहोत, इथं म्हणूया 1 2 1 1. आता याचं व्हॅल्यू काढताना काय करायला पाहिजे, या 1 या 1ला मल्टिप्लाय करा. सो 1 मल्टिप्लाय बाय 1 कीप इन ब्रॅकेट मायनस 2 मल्टिप्लाय बाय 1 2 मल्टिप्लाय बाय 1. So we'll get here 1 multiply by 1, it is 1 minus 2, answer is minus 1. Thus answer of this question is here minus 1. लक्षात आलं का? तर अशा रीतीने या प्रश्नांची उत्तर आपल्याला सॉल्व करायची असतात. ओके. हे सुद्धा तुम्ही आता इथं लिहून घेणार आहात. लिहून घ्या बरं हे पटकन. म्हणजे आपण पहिलं एक्झाम्पल प्रूव्ह केलं आहे, दुसरं एक्झाम्पलसुद्धा सॉल्व केलेलं आहे. आता आपण काय करणार आहोत, क्वेश्चन नंबर 3 जे आहे ते सॉल्व करायचा प्रयत्न करणार आहे. आता हे तुमचं लिहून झालेलं असेल, मी त्यासाठी थांबतोय 2 मिनटं. ओके. येस, त्याचा स्क्रीनशॉट वगैरे घ्या, मी तुम्हाला काय अडचण येणार नाही. लेट अस सॉल्व एक्झाम्पल नंबर 3. व्हॉट इज एक्झाम्पल नंबर 3 इज गिवन. लुक देअर. साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा पुन्हा कॉस थीटा इथं साइन थीटा. आणि याला काय सपोज करूया, ए बी सी डी काही सपोज केलं तरी चालेल. लेट डी इक्वल टू इन वर्टिकल बार साइन थीटा, हिअर कॉस थीटा आणि इथं काय साइन थीटा. दिस इज इन bracket. Okay, so how to find value of this? According to our rule, the value of determinant can be found by using this sin theta multiplied by sin theta. We can write here sin theta into sin theta, keep in bracket, minus cos of theta into again cos of theta. So we can write here sin square theta minus कॉस स्क्वेअर थीटा. आणि ह्याचं हे उत्तर झालेलं आहे. तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे की साइन स्क्वेअर थीटा प्लस कॉस स्क्वेअर थीटा किती असतं 1. पण सध्या तरी इथं 1 म्हणू शकत नाही, कारण इथं साइन स्क्वेअर थीटा मायनस कॉस स्क्वेअर थीटा आहे. लक्षात आलं का? तर अशा रीतीनं कन्सेप्ट काय डिटर्मिनंटची, हाऊ टू सॉल्व डिटर्मिनंट अबाउट 2/2. परंतु त्याच्यामध्ये ट्रिग्नॉमेट्रीच्या अशा टर्म्स आल्या तरी आपलं नॉलेज वाया जाऊ द्यायचं नाही. योग्य नियमानुसारच आपण इथं प्रयत्न करणार आहोत. हे सुद्धा तुम्ही आता लिहून घेणार आहेत. ओके. तुम्ही लिहून घेण्यासाठी इथं स्क्रीनशॉट वगैरे घ्या. म्हणजे आपण पुढच्या प्रश्नाकडे आता बोलणार आहोत. आपलं पहिलं एक्झाम्पल पूर्ण झालेलं आहे, दुसरंही एक्झाम्पल इथं पूर्ण झालेलं आहे. आता हे तिसरं एक्झाम्पल हे जे आहे
ते तुमच्या होमवर्कसाठी देण्याचा प्रयत्न करूया. नको होमवर्क, कधी मायनस साईन दिलं आहे ते सुद्धा कसं सॉल्व करायचा मी प्रयत्न करणार आहे. आता मी काय करतो, थोडासा इथं बदल करायला लागलेला आहे. काय बदल करायला लागला आहे ते बघा. हे जे दिलं आहे ना, इथं आपण इथं मायनस घेऊया. इफ द मायनस साइन इज गिवन ॲट दिस पोझिशन, then how can find the value of the given determinant? For that use here minus sign, here minus sign. According to our rule, sin theta multiplied by sin theta already here written, minus cos theta multiplied by again minus cos theta. This is a minus according to our rule, and by proper multiplication we will get again minus, minus again here will be plus, and sin square theta plus cos square theta, it gives us, it is 1. बघा बरं, थोडासा एक बदल आपण केला. काय, इथं मायनस साईन दिलं आणि त्यामुळं आपल्याला ह्याचं एक्सपान्शन कसं करायचं त्या नियमानुसार गेलो आणि अजून एक प्रकारचं एक्झाम्पल तयार झालेलं आहे की इथं मायनस साईन दिल्यामुळं एक्झाम्पल नंबर 4 सॉल्व केलेलं आहे. लक्षात आलं असेल तुमच्या. आता आपण काय करणार आहोत की हे लास्ट एक्झाम्पल आहे. दिस इज आवर लास्ट एक्झाम्पल. हे एक्झाम्पलसुद्धा सॉल्व करायचा प्रयत्न करणार आहोत. हे तुमचं लिहून झालेलं असेल, स्क्रीनशॉट वगैरे घ्या आणि हे लिहिण्याचा तुम्ही प्रयत्न करणार आहात. येस, आपले एक्झाम्पल्स फक्त डिटर्मिनंट्स ऑफ ऑर्डर 2/2 याच्यावरती आपण बघितलेलं आहे आणि त्या नियमानुसार आपण हे सॉल्व करत आहोत. आता 4th नंबरचं एक्झाम्पल, आय एम रायटिंग एक्झाम्पल नंबर 4th नाव. लेट डी इज इक्वल टू, 4 नंबरचं एक्झाम्पल आहे बघा इथं. हाऊ टू सॉल्व दिस एक्झाम्पल, व्हॉट इज गिवन. बघा एक्झाम्पल नंबर जे 4th आहे ते इथं दिलंयच बघा. 4th एक्झाम्पल काय, 2 - 1 8 10. दिस इज व्हेरी इझी टू सॉल्व वन. काय करा सोल्युशनमध्ये, कीप ॲज इट इज. लेट डी इक्वल टू 2 - 1 8 and 10 हे डिटर्मिनंटमध्ये आपण ठेवलेलं आहे. आता ह्याची व्हॅल्यू काढायची आहे. दिस इज इक्वल टू 2 multiplied by 10, कीप दिस इज इन ब्रॅकेट, मायनस इयर 8 multiplied by -1, 8 multiplied by -1. आता इथं किती येणार आहे, 20 येणार आहे. मायनस मायनस इट बिकम प्लस 8 आणि आन्सर 20 + 8 28. आणि अशा रीतीने या डीची व्हॅल्यू इथं तुमची तयार झालेली आहे. अगदी सोप्या पद्धतीचं आपण सॉल्व केलेलं आहे आणि हे डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू आपण सॉल्व अशा पद्धतीनं काढलेली आहे. ओके, याच्यानंतर आपण पुढच्या पॉईंटकडे जाणार आहे. इफ द डिटर्मिनंट इज गिवन बट ऑर्डर इज 3/3, डिटर्मिनंट ऑफ ऑर्डर 3. लेट अस डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट. डिटर्मिनंट ऑफ ऑर्डर 3, डिटर्मिनंट ऑफ ऑर्डर 3. आता आपण जर डिटर्मिनंटची ऑर्डर बघणार आहोत किती, जर इथं 9 एलिमेंट्स दिले असतील. बघा मी काय सांगतोय, इफ देर आर 9 एलिमेंट्स गिवन, देन हाऊ टू फाइंड व्हॅल्यू ऑफ सच डिटर्मिनंट ऑफ ऑर्डर 3. सेम वे जसं 2/2 ला सांगितलं तसं 3/3 ला एकूण एलिमेंट्स दिले जातील 9, बरोबर आहे का. किती, 9 जे एलिमेंट दिले जातील त्याची मांडणी कशी करायची. 3 rows 3 columns एनक्लोज्ड बिटवीन वर्टिकल बार, बरोबर आहे. तर अशा रीतीनं अरेंजमेंट जी असेल त्याला डिटर्मिनंट म्हणलं जातं. फॉर एक्झाम्पल डी इक्वल टू, इथं घेऊया ABC. बघा पहिली रो तयार झाली ABC. पुढं इथं DEF GHI. किती एलिमेंट्स झाले बघा बरं, 9 एलिमेंट्स झालेले आहेत. देअर आर 9 एलिमेंट्स आर गिवन हिअर, and 9 elements are
written in a vertical bar in 3 rows and 3 columns. आता बघा, this is row number first, हे पहिले रो नंबर फर्स्ट आहे. दिस इज रो नंबर सेकंड, हे जे आहे दिस इज रो नंबर थर्ड. बरोबर आहे का? हा कॉलम नंबर फर्स्ट, दिस इज कॉलम नंबर सेकंड, दिस इज कॉलम नंबर थर्ड. C1 म्हणजे कॉलम नंबर फर्स्ट, C2 कॉलम नंबर सेकंड, C3 कॉलम नंबर थर्ड. तसं इथं दिस इज रो नंबर 1, दिस इज रो नंबर 2, रो नंबर 3. ओके, अरेंजमेंट ऑफ 9 elements in 3 rows and 3 columns enclosed between vertical bar is called a determinant of order 3. ऑर्डर 3 का? कारण रो 3 आहेत, कॉलम सुद्धा कसे आहेत? 3च आहेत. आता हे जे एलिमेंट्स आपण जे लिहिलेले असतात त्याच्या पोझिशन्स काय ठरलेल्या असतात, त्या पोझिशन्स कशा दाखवणार आहोत ते सुद्धा तुमच्या लक्षात यायला पाहिजे. हे पोझिशन असे असतात बघा, इथं मी दाखवतो. डे इज इक्वल टू पहिले जे आहे ना A11, A12, A13, व्यवस्थित समजून घ्या. A11, A12, A13, पुढं A21, A22, A23, तिसरी A31, A32, A33. आता हे जे नंबर्स आहेत त्याचं जरा अर्थ व्यवस्थित समजावून घ्या. हे 1 1 त्याला 11 म्हणायचं नाही. पहिलं 1 आहे ते रो आणि दुसरं 1 आहे ते कॉलम. पहिलं 1 आहे ते रो, दुसरं जे 2 दिसते ते कॉलम. इथं रो आणि इथं कॉलम. आता इथं 11 12 13 11 12 13 असं अजिबात म्हणू नका. इथं बघा 1 1 1 बिकॉज दिस इज रो नंबर फर्स्ट. इथं बघा 2 2 2 रो नंबर 2. इथं बघा 3 3 3 रो नंबर 3. आता कॉलम बघा, हवा कॉलम आहे म्हणून दुसरा नंबर बघा 1 1 1 कॉलम फर्स्ट, 2 2 2 कॉलम नंबर सेकंड, 3 3 3 कॉलम नंबर थर्ड. तर अशा रीतीनं हे जे डिटर्मिनंट जे आहेत त्याची ऑर्डर किती झाली? 3/3 म्हणजे 3 ऑर्डर तयार झाली. आता ह्याच्या अगोदर जे एक्झाम्पल बघितलं होतं डिटर्मिनंट ऑफ ऑर्डर 2, त्याच्याविषयी बघा. D इक्वल टू इथं A11, A12, A21, A22, हे 2/2 डिटर्मिनंट ऑफ ऑर्डर 2. आत्ता जे दाखवलेलं आहेत तर एलिमेंट्सची परफेक्ट पोझिशन आपण इथं दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. इथं बी तसंच आहे. आता मला सांगा, व्हॉट इज द पोझिशन ऑफ द एलिमेंट ए? काय असणार आहे? इथं बघा A11. व्हॉट इज द पोझिशन ऑफ बी? बघा त्या डायग्राममध्ये A12. व्हॉट इज द परफेक्ट पोझिशन ऑफ सी? A13. इथं डीचं पोझिशन बघा A21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, याची सेकंड रो सेकंड कॉलम, याची सेकंड रो थर्ड कॉलम. व्हॉट इज द परफेक्ट पोझिशन ऑफ जी? बघा बरं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 1. इथं थर्ड रो कॉलम नंबर सेकंड, थर्ड रो कॉलम नंबर थर्ड. अशा रीतीनं आपण पोझिशन सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आता असे जे एलिमेंट्स दिसतात तर त्याची व्हॅल्यू कशी काढायची त्याच्याविषयी आता आपण इथं बघणार आहे. जे एलिमेंट्स आहेत, हा चार्ट अतिशय महत्त्वाचा आहे. तो चार्ट व्यवस्थित ऐका जरा, व्यवस्थित काय सांगतोय ते समजावून घ्या. तर आपण डिटर्मिनंट ऑफ ऑर्डर 3चं आपण अरेंजमेंट कशी करायची बघितलेलं आहे. आता ह्याची व्हॅल्यू कशी काढायची त्याच्याविषयी जरा आपण चर्चा करणार आहोत. तर व्हॅल्यू काढताना काय करूया? व्हॅल्यू ऑफ डिटर्मिनंट इज, बघा इथं म्हणूया व्हॅल्यू ऑफ डिटर्मिनंट इज गिवन बाय, बघा D इज इक्वल टू व्हॅल्यू ऑफ डिटर्मिनंट इज गिवन बाय. आता स्टार्ट विथ रो नंबर फर्स्ट.
पहिल्यांदा हे कुठला एलिमेंट आहे A11 ते इथं लिहायचं A11. पुन्हा अशा 2 व्हर्टिकल बार ओढा म्हणजे छोटा डिटर्मिनंट तयार करा. पण त्यात लिहायचं काय ते त्यासाठी डोंट कन्सिडर हॉरिझॉन्टल लाईन अँड व्हर्टिकल लाईन. बघा मी काय सांगितले व्यवस्थित लक्षात ठेवा. 1 1 दिलं की नाही समजा तुम्ही या जागेवर ते आहे. डोंट कन्सिडर व्हर्टिकल लाईन ॲज वेल ॲज हॉरिझॉन्टल लाईन. मग राहणार काय बघा बरं हे 4 एलिमेंट उचला आणि इथं ठेवा. A22 A23 इथं A32 A33. आता हा एलिमेंट झालेला आहे. आता ह्याची जागा बदला आणि इथं जा. परंतु हे जे दुसरी पोझिशन नेहमी निगेटिव्ह घ्यायची. A12 पुन्हा तसा डिटर्मिनंट करा. इफ यू चेंज द पोझिशन न्यू पोझिशन विल बी दिस. याला मी बॉक्स करतो. इथं आल्यानंतर आपला रूल हाच डोंट कन्सिडर व्हर्टिकल लाईन अँड द हॉरिझॉन्टल लाईन. राहणार काय हे पहिले 2 एलिमेंट आणि हे 2 ते इथं लिहूया. A21 A23 A31 A33. आणि आता हे जागा बदलून इकडं जावा 3rd पोझिशनला प्लस A13 म्हणजे या जागेवर या. व्हर्टिकल लाईन धरू नका हॉरिझॉन्टल लाईन धरू नका. काय राहणार हे 4 एलिमेंट A21 A22 A31 A33. ओके झालं. डिटर्मिनंट अबाउट 3/3 जे आहे त्याची व्हॅल्यू वाया रो नंबर फर्स्टच्या आधारे आपण तयार केलेली आहे. पहिला पॉझिटिव्ह घ्यायचा, दुसरा निगेटिव्ह टर्म घ्यायची, तिसरी पॉझिटिव्ह. बघा पॉझिटिव्ह टर्म निगेटिव्ह टर्म पॉझिटिव्ह. आणि मग आता हा छोटा डिटर्मिनंट झाला त्याची ऑर्डर किती 2/2 ह्याची व्हॅल्यू काढता येते. ह्याची व्हॅल्यू मल्टिप्लाय बाय हा काहीतरी उत्तर येणार आहे. तसंच ह्या डिटर्मिनंट ऑर्डर 2/2 मल्टिप्लाय बाय हा नंबर त्याची व्हॅल्यू काढता येणार आहे. तसं इथं सुद्धा. आणि तिन्हींचं एकत्र जे आन्सर असणार आहे ते फायनल कुणाचं असणार आहे या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू असणार आहे. आता इथं एक मी तुम्हाला आयडिया देणार आहे की डिटर्मिनंटचं एक्सपान्शन करताना काय करायला पाहिजे. D इज इक्वल टू बघा प्लस मायनस प्लस मायनस प्लस मायनस इथं प्लस मायनस प्लस ह्या पोझिशन्स लक्षात ठेवा. आता का लक्षात ठेवा ते सांगतो. मी इथं पहिला नंबर घेतला सुरुवातीला काय घेतलं पॉझिटिव्ह. परंतु इथला नंबर घेताना निगेटिव्ह घेतला. पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह लास्ट पॉझिटिव्ह. बघा पहिली रो पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह. जर तुम्हाला या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू रो नंबर सेकंडच्या आधारे जर करायची असेल तर इथं रोल बघा पहिला नंबर निगेटिव्ह नंतर पॉझिटिव्ह नंतर निगेटिव्ह. हा अतिशय महत्त्वाचा आहे. एक्सपान्शन वाया रो नंबर सेकंडची मांडणी कशी करायची ते आपण इथं बघणार आहोत. ओके आपण रो नंबर सेकंडला पहिला नंबर काय निगेटिव्ह आहे. बघा रो नंबर सेकंड -A21. बघा ही पोझिशन आपण सिलेक्ट करतोय हे पुसून टाकतो. अतिशय महत्त्वाचा पार्ट आपला सुरू आहे बरं का. हा घेतल्यानंतर डोंट कन्सिडर व्हर्टिकल लाईन हॉरिझॉन्टल लाईन. राहणार काय सांगा मग बाकीचे 4 एलिमेंट A12 A13 इथं A32 A33. ही लाईन धरायची नाही ही लाईन धरायची नाही. 1 2 3 आणि 4. पहिला नंबर निगेटिव्ह दुसरा नंबर इथं पॉझिटिव्ह A12 नाही A22 येणार आहे आता कारण ही जागा बदलल्यानंतर आपला या ठिकाणी गेलं पाहिजे. पण दुसरा नंबर काय घ्यायला सांगितलं आहे बघा पॉझिटिव्ह. पुन्हा इथं गेल्यानंतर डोंट कन्सिडर व्हर्टिकल लाईन अँड हॉरिझॉन्टल लाईन. मग काय शिल्लक राहिलं बघा बरं. ही लाईन धरली नाही ही लाईन धरली 4 कोपऱ्यावरचे नंबर दिसतील. हे 2 आणि हे 2 A11 A13 इथं A31 A33. आता तिसरा नंबर बघा थर्ड पॉईंट बट टेक ॲज अ निगेटिव्ह
823 म्हणजे हा जो आहे ना तो निगेटिव्ह कन्सिडर करायला पाहिजे. आणि समजा तुम्ही इथं आला तर डोंट कन्सिडर व्हर्टिकल अँड हॉरिझॉन्टल लाईन. मग काय येणार आहे, ही लाईन आणि ही लाईन धरायची नाही. A11 A12 इथं A31 A32. आता हा डिटर्मिनंट आहे, काहीतरी न्यूमरिकल व्हॅल्यू असेल, मल्टिप्लाय बाय फर्स्ट टर्म काहीतरी नंबर येणार आहे. हा डिटर्मिनंट आहे, तशीच व्हॅल्यू काढा मल्टिप्लाय विथ दिस नंबर. डिटर्मिनंट आहे, व्हॅल्यू काढा मल्टिप्लाय बाय दिस. आणि या सगळ्यांचं एकत्रित जे आन्सर असणार आहे दॅट विल गिव्ज अस एक्झॅक्ट व्हॅल्यू ऑफ द सेम डिटर्मिनंट. ही व्हॅल्यू बदलत नाही. रो नंबर फर्स्टच्या आधारे काढलेलं आन्सर, रो नंबर सेकंडच्या आधारे काढलेलं आन्सर समानच असतं. ओके, आता इथं बघा बरं, सेम टेक्निक वापरून पहिला नंबर निगेटिव्ह, नंतर पहिला नंबर पॉझिटिव्ह, नंतर निगेटिव्ह, नंतर पॉझिटिव्ह, अशीच अरेंजमेंट करून रो नंबर थर्ड जे त्याच्या आधारे एक्सपान्शन करू शकता. जसं रोच्या आधारे एक्सपान्शन करू शकता तसं कॉलमच्या आधारे सुद्धा तुम्ही एक्सपान्शन असं वर्टिकल करू शकता. असं वर्टिकल या पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह मान्य अशीच करत जावा. निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह अशीच प्रेझेंटेशन करा. पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह. परंतु एक्झाममध्ये सगळेच रूल वापरावे असे काय, तुम्हाला जे सोपं वाटतं म्हणजे पहिला जो प्रकार वापरला तो वापरला तरी चालेल, की जेणेकरून डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू काढताना कुठल्याच प्रकारची अडचण येणार नाही. आता मी काय करणार आहे, प्रत्यक्ष एक एक्झाम्पल मी घेणार आहे, त्याची व्हॅल्यू शोधणार आहे. तुम्ही व्यवस्थित ऐकायचं आहे. बघा, फाइंड व्हॅल्यू ऑफ, बघा प्रश्न कसा असेल, फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ द डिटर्मिनंट आणि डिटर्मिनंटमध्ये व्हॅल्यू ठेवतोय बघा 2 3 1 1 2 1 2 2 काहीतरी 4 घ्या. अशा रीतीने हा डिटर्मिनंट दिला ना, ह्याची व्हॅल्यू आपल्याला शोधायची आहे. ओके, बघा बरं, लेट D इज इक्वल टू काय, पहिली रो 2 3 1 1 2 1, नंतर 2 2 किती आहे 4. ही पहिला डिटर्मिनंटला काहीतरी नाव द्यायचं आहे दिलं. एक्सपान्शन करताना आपल्याला किती प्रकार आहे, 6 प्रकार एक्सपान्शन करू शकतो. वाया रो नंबर फर्स्ट किंवा रो नंबर सेकंड किंवा रो नंबर थर्ड. आपण प्रॅक्टिस होईपर्यंत रो नंबर पहिल्याचाच वापर करा. इथून आपल्याला पुढे जायचं. याला सर्कल करतो, याला स्क्वेअर करतो, याला ट्रायंगल करतो. स्टार्ट विथ दिस 2 इंटू डिटर्मिनंट. विचार करा, पहिला नंबर 2 हा असा लिहून घेतला. डोंट कन्सिडर हॉरिझॉन्टल अँड वर्टिकल. कोण राहिलं बघा बरं, 2 1 2 4 लगेच लिहून घ्या. जागा बदला, या 3च्या जागेवर घ्या, पण टेक्याचा मायनस. पुन्हा तोच नियम, डोंट कन्सिडर वर्टिकल अँड हॉरिझॉन्टल लाईन. ही लाईन आणि ही लाईन धरू नका. काय राहिलं 1 1 2 4. पुन्हा जागा बदला, थर्ड ठिकाणी जाऊया. ट्रायंगल टेकायचा पॉझिटिव्ह 1 इंटू डिटर्मिनंटमध्ये ही लाईन आणि ही लाईन धरायची नाही. 1 2 2 2. येस, आता बघा 2. आता हा डिटर्मिनंट ऑफ ऑर्डर 2/2 ह्याची व्हॅल्यू तुम्हाला काढता येते. काढूया सांगा जरा. 2 मल्टिप्लाय बाय 4 8 येईल -2. सेम वे 4 1 4 -2 1 2 प्लस 1 2 -4. बरोबर आहे का. दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 6 -3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -2. इथं 6 दुने 12 वजा 6 वजा 2. बरोबर का. आणि म्हणजे इथं उत्तर किती येणार आहे सांगा बरं. इथं 12 - 8 आन्सर किती येणार आहे 4. आणि अशा रीतीनं डीची व्हॅल्यू ऑफ द गिवन डिटर्मिनंट इज 4. हे आपण इथं शोधून काढलेलं आहे. लक्षात आलं का. हे जे एक्झाम्पल शोधून काढलेलं आहे, व्हॅल्यू शोधून काढलेली आहे, ती व्यवस्थित तुम्ही इथं लिहून घ्या. ओके. आणि
तुम्ही प्रॅक्टिससाठी तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये काही एक्झाम्पल्स आहेत किंवा तुम्ही काही एक्झाम्पल मनाने इथं जसं तुम्हाला मी हे जे नंबर्स आत्ता तयार केले कोणतेही नंबर इथं तुम्ही घ्या, पण घेताना 3x3 3 रोज तयार झाले पाहिजेत, 3 कॉलम्सच तयार झाले पाहिजेत आणि एक्सपान्शन या पद्धतीनं असं करा आणि डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू काढायचा प्रयत्न करा. ओके, इथं आपण थांबतोय. पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण डिटर्मिनंट ऑफ ऑर्डर 3x3चे एक्झाम्पल्स, ओके, हाऊ टू फाइंड व्हॅल्यूज हे आपण बघणार आहोत. काही एक्झाम्पल 2x2ची, काही एक्झाम्पल 3x3ची व्हॅल्यू बघणार आहोत. तर इथं थांबूया. पुढचा व्हिडिओ निश्चित पहा. थँक्यू व्हेरी मच.